بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت بنا کر کے ہم کو دی ہے. جیسے میں نے صبح میں عرض کیا تھا کہ ایک نعمت بنا کر دنیا ہم کو دی گئی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ پیغام ہے ہمارے نام. اس لیے دنیا کی زندگی بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی اور بہت بہتر ہے اس کے لیے جو دنیا سے آخرت بناوے. اور بہت بڑا وبال، بڑا خسران ہے اس کے لیے جو دنیا کی زندگی کو اپنے منچاہی میں، اپنے خواہشات میں برباد کرے. اس کے لیے اس سے زیادہ نقصان کی کوئی بات ہے ہی نہیں کہ اس کی دنیا کی زندگی رائگاں ہو گئی، برباد ہو گئی. اللہ نے آخرت بنانے کے لیے دنیا کو پیدا کیا ہے اور بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ، اور آخرت بنانے کے اسباب دیے ہیں. خالی حکم نہیں دیا ہے کہ دنیا سے آخرت بناؤ، بلکہ دنیا سے آخرت بنانے کے لیے اس کے اسباب بھی ہم کو دیے ہیں. ان میں سے ایک سبب ایمان ہے. دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ایک سبب ایمان ہے، وہ پہلا سبب ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. ہاں، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے دنیا بھی گئی ہے اور آخرت بھی گئی. آخرت تو ملے گی نہیں، کیونکہ آخرت پر تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے. آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کہ یہی دنیا ہے، آگے کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کا خیال باطل ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ماں کے پیٹ سے لا کر ایک دنیا کی زندگی میں بسایا، ایسے دنیا کے پیٹ سے لے جا کر کے پھر آخرت میں بسائیں گے. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی یہ ترتیب ہے کہ دنیا کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت کو لاویں گے. اور وہی اصل ہے اجر و انعام کے اعتبار سے بھی اور سزا کے اعتبار سے بھی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس پروردگار کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ ما بعد الموت دار الا الجنت و النار. کہ موت کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی. یہ بات قسم کھا کے لوگوں کو یقین دلایا کہ میں یہ بات قسم کھا کے کہتا ہوں. ہر آدمی سوچے کہ اس نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے.
നഹ്മദുഹു വനസ്സല്ലി അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം നമുക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും മനുഷ്യരായ നമ്മളെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. എന്നിട്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു തആല നമ്മളോട് അതിന്റെ വിഷയം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു. ഇന്ന ദുനിയ ഖുലിഖത് ലക്കും വഅൻതും ഖുലിഖ്തും ലിൽ ആഖിറ. ഈ ലോകത്തെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഖിറത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ ഒരു വിഷയം, ഈ ഒരു സന്ദേശം അല്ലാഹു തആല അവന്റെ അടിമകളായ നമ്മളെല്ലാവർക്കും, മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലാഹു തആല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഴി നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. രാവിലെ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയപ്പെട്ടു. ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊരു അനുഗ്രഹമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ അനുഗ്രഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്ന സന്ദേശം അല്ലാഹു തആല അവന്റെ പ്രവാചകന്മാർ വഴി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഴി മനുഷ്യരായ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആര് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നോ അവന് ഈ അനുഗ്രഹം കാലാകാലത്തെ അനുഗ്രഹമായി മാറും, വലിയ വിജയമായി മാറും. അവന് ഈ അനുഗ്രഹം അവന് കാലാകാലത്തേക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അവനത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അത് കാരണമായി ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും വിജയകരമാക്കാം, നാളെ ആഖിറത്തിലെ കാലാകാലത്തെ ജീവിതവും അവന് വിജയകരമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ അനുഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അവൻ ഇതിനെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞു. ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണോ, ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ ആക്കി തീർക്കണോ, ഇതുകൊണ്ട് ആഖിറത്തിനെ എങ്ങനെ സമ്പാദിക്കണോ, ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയപ്പെട്ട വിഷയം, ആ വിഷയത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞു. ഈ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞാൽ അവനേക്കാൾ വലിയ നഷ്ടവാളി ആരുമില്ല. അത്ര വലിയ നഷ്ടത്തിൽ ആ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതം നൽകി, അനുഗ്രഹം നൽകി. എന്നിട്ട് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള അസ്ബാബുകൾ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നൽകി, അതിനുള്ള വഴികൾ നൽകി. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വഴി എന്താണ്, സബബ് എന്താണ്? അത് ഈമാനാണ്. ആ ഈമാൻ ഒരു മനുഷ്യന് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, ആ വിശ്വാസത്തെ കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനുഷ്യന് വിജയത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സബബ് അവന് കൈവരിച്ചു, അവന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി. ആ ഈമാൻ കാരണമായി അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹത്തെ വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും. കാരണം ആ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈമാനാണ്. മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കലാണ്, അല്ലാഹുവിനെ അറിയലാണ്, അല്ലാഹുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ്. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈമാൻ കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവന് പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ഈ വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈമാനാണ്, അല്ലാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈമാനില്ല, അവൻ ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ, ആഖിറത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ല എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് വലിയ പരാജയമാണ്. അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥമായ ജീവിതം. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവൻ വിചാരിക്കുന്ന ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതം. ഇൻ ഹിയ ഇല്ലാ ഹയാതുന ദുനിയ നമൂതു വനഹ്യ വമാ നഹ്നു ബിമബ്ഊസീൻ. നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതം ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, ആഖിറത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ, ആഖിറത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവർ, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കാത്തവർ, ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി ജീവിക്കുന്നവർ, അവരെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതമാണ്. നമൂതു വനഹ്യ, നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നു, മരിച്ചു പോകുന്നു, പിന്നെ രണ്ടാമത് ഉള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയില്ല, വിശ്വാസവുമില്ല. ഈ രീതിയിൽ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പോയി. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ,
ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ജീവിതം, ആ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യന് കിട്ടുന്ന ഈമാൻ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ഈ ഈമാനിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നാളെ വരാനിരിക്കുന്ന കാലാകാലത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ ഈ വിഷയം തങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അല്ലാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ടാലൊരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് അവന്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. ഒന്നെങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യൻ ഈ കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി തയ്യാറെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലാകാലത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ ജീവിതം, അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലത്തെ നരകത്തിന്റെ ജീവിതം. ഈ രണ്ടാലൊരു അവസ്ഥയാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ കൂടി ഉമ്മത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ജീവിതത്തിന്റെ വിലയും ഇതിനെ ഏത് രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്ത് അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായ കാര്യമാണ്. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اپنی شان اور صفات کا تعارف کرایا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک کم 199 نام ہے، یعنی 99 نام ہے، 100 میں ایک کم. ایک نام اللہ کا اپنا ذاتی نام ہے اللہ. اس نام کا کوئی اب تک پیدا نہیں ہوا. یہ نام خالص اللہ کا ہے. هل تعلم له سميا؟ کیا آپ اس نام کا کوئی کسی کو جانتے ہیں؟ یہ اللہ کا اپنا نام ہے، ذاتی نام ہے اللہ، واجب الوجود، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. قدرت اس کی ہے، نعمتیں اس کی ہے، فیصلہ اس کا ہے، سب چیزیں اس کی ہے. تمام چیز مخلوق ہے، اللہ اکیلا خالق ہے. تمام مملوک ہے، اللہ اکیلا مالک ہے. تمام چیزیں استعمال ہونے والی ہے، اللہ اکیلا استعمال کرنے والا ہے. ہم کو اللہ کا تعارف کرایا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، نفع بھی اس کے ہاتھ میں اور نقصان بھی اس کے ہاتھ میں. جب سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے تو اپنا تعلق اسی سے پیدا کرو. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یوں کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف دل سے متوجہ ہو جاؤ، انابت کرو، دل سے متوجہ ہو جاؤ، توبہ کرو، اپنے عمل کو درست کرو، حالت کو بہتر کرو. انابت، اپنی حالت کو اللہ کی طرف رجوع کرنا دل سے، اس کو انابت کہتے ہیں. تو ہم کو حکم دیا ہے کہ جب سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دل و جان سے اللہ کی طرف رجوع کرو، اور وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی تابعداری کرو کہ جو حکم اللہ کی طرف سے آوے اس حکم کو پورا کرو. حکم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک امتناعی، ایک امتثالی. یعنی بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ہے، بعض حکم ایسے ہوتے ہیں کہ اسے بچنا ہے. دونوں قسم کے حکم ہوتے ہیں، کرنے کے بھی بچنے کے بھی. امتثال، امتناع. تو اس کا وَأَسْلِمُوا لَهُ کہ اللہ تعالیٰ کے پورے تابعدار ہو جاؤ. کیونکہ اللہ تمہیں اپنی نعمتوں سے پالتے ہیں، حیات دیتے ہیں، نفع نقصان کا وہی مالک ہے اور کوئی ہے نہیں. اس لیے پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ دعوت دی ہے، یہ دعوت دی ہے. اور اس کا نفع یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اپنے آپ کو کیا اور اللہ کو راضی کیا تو سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دنیا کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آخرت کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. حالات کے ٹھیک ہونے کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے اور کسی سے نہیں ہے. کوئی بھی حالات نہیں سدھارے گا، اللہ سدھاریں گے. کسی کے کرنے سے حالات نہیں بگڑیں گے، اللہ کے فیصلے سے حالات بگڑیں گے. اللہ حالات بگاڑ بھی دیتے ہیں، اللہ حالات بنا بھی دیتے ہیں. حالات بنا کر انعام اکرام کرتے ہیں، خوشحال بناتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں. اچھے حالات دے کر کے اچھے حالات دیتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگڑ جاتے ہیں. اس لیے دعوت دی ہے
कि हर हाल में ये देखो कि अल्लाह ताला राजी है कि नहीं। अब अल्लाह को राजी करना ये ईमान का तकाजा है, उसको इताअत कहते हैं। कि ईमान लाने का क्या मतलब है कि ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह की इताअत करेंगे, उसको राजी करेंगे, उसके नाराजगी से बचेंगे, और जो जो नेमतें अल्लाह ताला ने हमको दी हैं वो नेमतें भी हैं और वो अमानतें भी हैं। वो नेमत भी है, वो अमानत भी है। इसलिए उन अमानतों को और नेमतों को हमें दिया है, वो हुकूक अदा करने के लिए दिया है, इताअत करने के लिए दिया है। इसलिए जिंदगी की बड़ी जिम्मेदारी हमारी यह है कि हमारी जिंदगी अल्लाह की इताअत पर आवे। റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഈമാൻ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദാത്ത് സിഫാത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ ഹദീസിൽ വരുന്നു. അള്ളാഹു തആലയുടെ 99 നാമങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊരു നാമം, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ നാമം, പേര് അള്ളാഹ് എന്നുള്ളതാണ്. വാജിബുൽ വുജൂദായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമം. പിന്നെ അവന്റെ സിഫത്തുകൾ. ഈ ഒരു പേര്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പേര് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ്. മറ്റാരിലും അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയില്ല. അത് അള്ളാഹുവിന് പ്രത്യേകമായതാണ്. ബാക്കിയുള്ള നാമങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 99 നാമങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന് പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ വിശ്വാസം, കാരണം അവൻ സൃഷ്ടിച്ചവനാണ്, അവൻ ഉടമസ്ഥനാണ്, അവൻ പണ്ടേ ഉള്ളവനാണ്, എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനാണ്, ആരംഭവും അവസാനവുമില്ല. എന്നാൽ എല്ലാത്തിനെയും അതിനെ ഉണ്ടാക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാഹു തആല അവന്റെ സ്വന്തം ഖുദ്റത്ത് കൊണ്ടാണ്. ബാക്കി എന്തെല്ലാമുണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികൾ മാത്രമാണ്, അവന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. സൃഷ്ടാവ് ഒരേ ഒരു അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല, അവൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ളവൻ. അപ്പൊ ജീവിതം, മരണം, ഈ ലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക, പിന്നെ നിലനിൽക്കുക, വിജയം, പരാജയം, ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ്. നൽകുന്നവനും അവനാണ്, സൃഷ്ടിക്കുന്നവനും അവനാണ്, പരിപാലിക്കുന്നവനും അവനാണ്, ജീവിതം നൽകുന്നവനും അവനാണ്, മരണം നൽകുന്നവനും അവനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്, അവന്റെ ഖുദ്റത്തിലാണ്, അവന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരു അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ കീഴിലാണെങ്കിൽ പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? ആ അള്ളാഹുവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ വഴി. നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അള്ളാഹുവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ്. ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക, ആ യഖീൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ അള്ളാഹുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ ചേർക്കുക. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വഅനീബു ഇലാ റബ്ബിക്കും വഅസ്ലിമൂ ലഹു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടങ്ങി, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ്, നിങ്ങളുടെ ചിന്ത, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയും. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ബന്ധം, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാക്കി തീർക്കി. അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങി, അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ, ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കീൻ. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയും ബന്ധവുമെല്ലാം അള്ളാഹുമായിട്ടാക്കി തീർക്കീൻ. ഈ അർത്ഥമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയത്താണ് വഅനീബു ഇലാ റബ്ബിക്കും. അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ഇനാബത്ത്, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള മടക്കം, അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള തിരിയൽ. അപ്പൊ അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആയത്തിൽ കൂടി, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിയും, അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങി, വഅസ്ലിമൂ ലഹു, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെടുന്നു, അവന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഈമാനിയായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിയുക. നമ്മുടെ ബന്ധം, നമ്മുടെ ഹൃദയം, നമ്മുടെ വിശ്വാസം, നമ്മുടെ യഖീൻ, നമ്മുടെ ബന്ധം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആക്കി തീർക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാക്കി തീർക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വഅസ്ലിമൂ ലഹു, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുക. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെടി.
അനുസരണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളുണ്ട്. ഒന്ന് അള്ളാഹു തആല ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളുണ്ട്, ഒന്ന് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച കൽപ്പനകളുണ്ട്. ഈ രണ്ടിനും കൽപ്പനകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പൂർത്തീകരിക്കൽ ആവശ്യമാണ്. അള്ളാഹു തആല എന്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചോ അത് പ്രവർത്തിച്ച് ആ കൽപ്പന പൂർത്തിയാക്കണം. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തിയാക്കണം, അള്ളാഹുവിനെ കീഴ്പ്പെടണം. അപ്പോ ഒന്ന് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള മടക്കം, ഇനാബത്ത്, അതോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം. ഈ രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ടുള്ള വിശ്വാസവും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവർത്തികമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യം കൂടെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്, അള്ളാഹു തആല അവന് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിലും ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിന്റെയും അവസ്ഥകൾ അള്ളാഹു തആല അവന് അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കും. ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതവും അവന് അനുകൂലമാവും. ആ ജീവിതത്തിൽ ഖൈറുകൾ, ബർക്കത്തുകൾ എല്ലാം കിട്ടാൻ കാരണമായി തീരും. അള്ളാഹു തആലയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ മേൽ. ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസ്ഥകളെ അള്ളാഹു തആല അനുകൂലമാക്കി കൊടുക്കും. ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു തആല അവസ്ഥകളെ നന്നാക്കി കൊടുക്കും, ആഖിറത്തിലെ ജീവിതത്തിലും നന്നാക്കി കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയം മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള യഖീനും ഈമാനും അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഉണ്ടായില്ല, അതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതവും ഉണ്ടായില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവന്റെ ജീവിതം ഈ ലോകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായി തീരും, പ്രയാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. പല രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിറഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളുമായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം. ദുനിയാവിലെ ജീവിതവും അതേപോലെ ആയിരിക്കും, ആ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഖിറത്തിലെ ജീവിതവും ഇതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നന്നാക്കാനുള്ള വഴി, നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിജയകരമാക്കി തീർക്കാനുള്ള വഴി, നമ്മുടെ ദുനിയാവിലെ താൽക്കാലികമായ ജീവിതമാണെങ്കിൽ അത് നന്നായി തീരാൻ, അതേപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിന്റെ കാലാകാല ജീവിതം അത് നന്നായി തീരാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള മാർഗം ഇതാണ്. അല്ലാഹു തആല ദീൻ നൽകി. ആ ഉത്തരവാദിത്തം, ഈ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അനുഗ്രഹവുമാണ്, അമാനത്തുമാണ്, ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്. ഈ അനുഗ്രഹത്തെ അനുഗ്രഹമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധത്തോടുകൂടി ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആ ജീവിതത്തെ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തെ ജീവിതവും നന്നായി തീരും, വരാനിരിക്കുന്ന ആഖിറത്തിന്റെ കാലാകാല ജീവിതം നന്നായി തീരാൻ കാരണമായി തീരും. तो मैं कह रहा था अल्लाह ने हमको ईमान दिया है और ये बड़ा इकराम है कि अल्लाह ने हमको ईमान जैसी नेमत दी दी कि ईमान की वजह से आखिरत हमेशा हमेशा के लिए बन जाती है और दुनिया बरकतों में मिलती है। ये ईमान की तासीर है कि जब ईमान जिंदगियों में आ जाता है तो अल्लाह दुनिया बरकतों के साथ देते हैं और आखिरत कामयाबियों के साथ देते हैं। वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, के शहरों में रहने वाले, बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी जिंदगी इताअत वाली यानी ईमान और तक़वे वाली बनावे। ईमान और तक़वा, वलो अन्ना अहलल क़ुरा आमनू वत्तक़ू, अपनी जिंदगी ईमान तक़वे वाली बनावे। ईमान में यकीन होता है और तक़वे में खौफ होता है। ईमान में यकीन होता है और तक़वे में खौफ होता है। यकीन की वजह से आदमी अल्लाह की तरफ बढ़ता है। जितना अल्लाह का यकीन आवे, अल्लाह के वादों का यकीन आवे, आखिरत का यकीन आवे, आदमी अल्लाह की तरफ बढ़ता रहता है, उसके इताअत में आगे बढ़ता है। इसलिए कहा कि अपने ईमान को ताज़ा करो। हदीसों में है कि जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमानों को ताज़ा किया करो। हाँ, अपने ईमानों को तरक्की दिया करो। ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ा करो। हदीसों में कि ये ईमान का कलमा है, इसमें ईमान की ताजगी है। और ईमान की तरक्की के लिए, कि ईमान की तरक्की के लिए ईमान में जिन जिन अमलों को करने के लिए कहा गया है वो अमल हमारी जिंदगी में आवे, उससे ईमान को कुव्वत मिलेगी। और ईमान की कुव्वत आदमी को अल्लाह की इताअत की तरफ ले जाएगी। और यही असल मकसद है कि जिंदगियां हमारी अल्लाह की इताअत वाली बने। रसूलों का दुनिया में आना
وہ بھی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوتا ہے. وہ حکومت قائم کرنے کے لیے کوئی دوسری اسکیم کے لیے نبی نہیں آتا، بلکہ نبی کا دنیا میں آنا اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان والے نبیوں پر ایمان لا کر اپنی زندگی اطاعت و تابع داری والی بنا لیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. یہ فرمایا کہ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ رسول رہبری کرے، وہ راستہ دکھاوے کسی کا، کہ اللہ کے اطاعت و تابع داری کا، اللہ کے اطاعت کا، کہ ایمان کا تقاضا ہے اطاعت کرنا. ایمان لائے اللہ پر، کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے، ہر چیز سے اللہ کے اطاعت و تابع داری کریں گے. یہ اصل ہے ایمان کی اصلی غرض. کہ ایمان کی اصلی غرض یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابع داری کے نیچے آ جاوے، اپنی خواہشوں میں سے نکل جائیں، خواہش سے کام نہ کرے بلکہ اطاعت سے کام کرے. اس لیے کہ خواہش یہ نفس کا تقاضا ہوتا ہے، اور نفس جو ہے وہ آدمی کا دشمن ہے اور برائی کی طرف لے جانے والا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ آدمی کا نفس وہ اسے برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اللہ سے دور کرے گا، اور جو خواہش کی پیروی کرے گا وہ اللہ سے دور ہو جائے گا، راستے پر نہیں پہنچے گا. اسے کہا اپنی خواہشوں کی پیروی مت کرو بلکہ اطاعت اور تابع داری کو اپنی زندگی میں لاؤ. یہ اصل دعوت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے کام بھی دیے ہیں، بچنے کے کام بھی دیے ہیں، اور کرنے کے کام پر وعدے کیے ہیں کہ جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرو گے تو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے. ایسے ہی جو بچنے کے کام ہیں کہ بچنے کے کام سے بچیں گے تو کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں کہ انہوں نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا ہے، کہ حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اپنے آپ کو حرام سے بچاوے. اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تو حرام سے بچ، حرام سے بچ جا. اگر تو حرام سے بچ گیا پھر تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے. اپنے اندر ایمان کی طاقت اس لیے پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت ہو جاوے، حرام سے بچنا نصیب ہو جاوے، اور جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہم پر قائم کیے ہیں وہ فرائض ادا ہو جاویں، اور جو حقوق ہمارے اوپر دوسروں کے ہیں وہ حقوق بھی ادا ہو جاویں. اس سے ہو گئی اطاعت کامل. اور یہی مقصود ہے دعوت کا، یہی مقصود ہے تعلیم کا، یہی مقصود ہے محنت کا، کہ زندگی میں اطاعت و تابعداری پوری طرح ہو جاوے، اللہ کا حق بھی ادا ہو جاوے، رسول کا حق بھی ادا ہو جاوے، اور بندوں کا اور مخلوق کا حق بھی ادا ہو جاوے. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹം എന്താണ്? നമ്മളെ അല്ലാഹു തആല ഈമാനുള്ളവരാക്കി. ഈമാനിന്റെ വലിയ സമ്പത്ത് അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. ഈമാൻ അത് വിജയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഈമാൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതനുസരിച്ച് അതിലുള്ള പുരോഗതി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ യഖീൻ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ആ ഈമാൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ഉറയ്ക്കുന്നോ, എത്രത്തോളം യഖീൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നോ അത്രത്തോളം ആ ഈമാനിൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിത്തീരും. ഒരായത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, വലൗ അന്ന അഹ്ലൽ ഖുറാ ആമനു വത്തഖൗ ലഫതഹ്നാ അലൈഹിം ബറകാത്തിൻ മിനസ് സമാഇ വൽ അർദ്. ഒരു നാട്ടുകാരെ എടുത്ത് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നു, ഒരു നാട്ടുകാർ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു നാട്ടുകാർ അവരിൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാകുകയും അവർ വിശ്വസിക്കുകയും തഖ്വ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു തആല ആകാശത്ത് നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ബർക്കത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് തുറന്നു, അതിന്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈമാൻ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്തുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടും. ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ കാലാകാല വിജയം കിട്ടും. ദുനിയാവിൽ അല്ലാഹു തആലയുടെ ബർക്കത്തുകൾ കിട്ടും, ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു തആല വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, ഈമാനും തഖ്വായും. ഈമാനിൽ യഖീൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഈമാൻ ഉയർന്നതനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു അത്രത്തോളം അതിലുള്ള യഖീൻ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു, അതിലുള്ള ഉറപ്പ് മനുഷ്യനിലുണ്ടാവുന്നു.
ആ യഖീൻ അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി അവനിലുണ്ടാവും. അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. തഖ്വ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുന്നു അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ആ മനുഷ്യനിലുണ്ടായിത്തീരുന്നു. ഖൗഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഖശിയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാരണമായി അള്ളാഹു തആല ദുനിയാവിലും ബർക്കത്തുകളുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. ആഖിറത്തിലെ കാലാകാല ജീവിതത്തിലുള്ള വിജയവും ആ മനുഷ്യന് നൽകും. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കൽ ഈമാനും തഖ്വയിൽ കൂടി പിന്നുണ്ടായിത്തീരേണ്ടതാണ് ഇത്താഅത്താണ്, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം. വമാ അർസൽനാ മിർ റസൂലിൻ ഇല്ലാ ലിയുതാഅ ബിഇദ്നില്ലാഹ്. ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെയും അള്ളാഹു തആല അയച്ചത്, അള്ളാഹു തആല പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് പ്രവാചകന്മാരുടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു, ആ കൽപ്പനകൾ മനസ്സിലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുക, അനുസരിക്കുക. ജനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള അതിനുള്ള വഴിയാണ് പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് പ്രവാചകന്മാർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരുടെ വരവ് വേറൊരു ലക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടിയല്ല, ഭരണമോ നാടുകളുടെ അധികാരമോ മറ്റ് ദുനിയവിയായ വസ്തുക്കളോ ഇതിനൊന്നും വേണ്ടിയല്ല അല്ലാഹു തആല പ്രവാചകന്മാരെ അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള അവന്റെ ദൂതരായിട്ട് മനുഷ്യരായ ജനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല അയക്കുന്നത് ദുനിയാവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിക്കലാണ്. ഇത്താഅത്താണ്, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടായിത്തീരണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു തആല ഈ പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്താഅത്ത് അള്ളാഹു തആല കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കൽ, അള്ളാഹു തആല ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, നിരോധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കൽ. ഇത് രണ്ടിന്റെ മേലും അള്ളാഹു തആല വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു, പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തആല ധാരാളം ഫളായിലുകൾ ഈ ലോകത്തും അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്തുകൾ നൽകുന്നു, ആഖിറത്തിലെ കാലാകാല ജീവിതത്തിലും അതിന് ധാരാളം പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഇതേപോലെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അത് മനുഷ്യൻ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് കാരണമായി അതിന്റെ പേരിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന് വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ആ വസ്തുക്കളെ, ആ ആഗ്രഹങ്ങളെ, അതായത് മനുഷ്യന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, ഇതിനെല്ലാം മനുഷ്യൻ അർപ്പണം ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിവായി അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കലാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം. ഈ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തമായ താല്പര്യങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് സൃഷ്ടാവായ ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാക്കണം. അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കൽ, അതനുസരിച്ച് ആ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കൽ, ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കൽ, ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ്. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ഈ ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തില് അവന്റെ നഫ്സ്, ശൈത്താൻ, ഈ വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്താണ്? അവന് എതിരാണ്. എപ്പോഴും കുഴപ്പത്തിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ നഫ്സ് മനുഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ശൈത്താന്റെ നഫ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവരുടെ വരവ്, അവരുടെ ഈ ലോകത്തുള്ള അവരുടെ പരിശ്രമം, അവരുടെ ദഅവത്ത് ഇതിലേക്കാണ്, ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും, നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക. ഇതാണ് ഈ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്. അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്ത് ഇതിലേക്കായിരുന്നു, അവർ ക്ഷണിച്ചിരുന്ന ഇതിലേക്കാണ്. ഈ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിലേക്കാണ്. ഈ ദഅവത്തിലേക്ക് നമ്മളെയും നമ്മൾ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ക്ഷണിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത്. तो मैं ये कह रहा था मेरे बुजुर्गों कि अल्लाह ने हमको ईमान दिया है और ईमान का तकाजा है इताअत और ताबेदारी। ये असली बात है।
جتنا ایمان ترقی کرے گا اتنی زندگیوں میں اطاعت اور تابعداری آئے گی. ایمان میں ترقی نہیں ہے تو اطاعت میں بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی پر ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ان کی زندگی میں جو اطاعت ہے وہ کامل درجے کی ہے. چنانچہ صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثارۃ علینا. اور یہی بات دعوت میں سیکھنی ہے. وہ فرماتے تھے کہ بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے، بیعت کی ہے. کس بات پر؟ کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. اس کو اسلام کہتے ہیں. الاسلام گردن نہادن بطاعت، کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے اطاعت میں اپنی گردن جھکا دینا، اس کو اسلام کہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے. سننا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ سنے گا نہیں تو سمجھے گا نہیں. آدمی سنتا نہیں تو سمجھتا بھی نہیں. اس لیے کہتے ہیں بات کو دھیان سے سنو تاکہ سمجھ میں آوے. ہاں، دھیان سے نہیں سنا ہے تو غلط سمجھا ہے، غلط سنا ہے. تو کہا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ کے بات سن کر آپ کی اطاعت و تابعداری کریں گے. یہ سبق ہے ہم سب کے لیے. دعوت و تبلیغ میں اطاعت سیکھنی ہے، اپنی جان مال کی آزادی ختم کرنی ہے کہ ہم جان مال میں آزاد نہیں ہیں. ہم تو اللہ کے، اس کے رسول کے اور ذمہ داروں کے تابعدار ہیں. اطاعت وہ اصل ہے. تو کہتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. کس حال میں؟ کہ ہر حال میں. اگر اللہ مالدار بنائیں گے تو مالدار بن کے بھی آپ کی بات سنیں گے. یہ کہا. اللہ غریب بنائیں گے تو غریب بن کے بھی آپ کی بات سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے. ہمارا جی چاہے گا ایسی بات آئے گی تو بھی بات مانیں گے. کوئی بات ایسی آئی کہ ہمارا جی نہیں چاہتا لیکن اللہ رسول کی بات آئی ہے تو بھی ہم بات مانیں گے. جی چاہے نہ چاہے ہم بات مانیں گے. 5ویں بات یہ ہے کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو ہم تو بات مانا کریں گے. یہ آخری بات ہے اور بڑی بات ہے کہ ہم کو نہیں پوچھا. یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ کام کیا ہم کو نہیں پوچھا، کہ کوئی ہم کو پوچھے تو، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو. ہم تو اللہ رسول کی بات ہوگی تو ہم تو اللہ رسول کی بات مانیں گے. پوچھنے والا جانے کیوں نہیں پوچھا. ہم کو کوئی پوچھے تو، ہم کو کوئی نہ پوچھے تو. یہ اس کو اطاعت کامل کہتے ہیں. اور یہی مطلوب ہے تبلیغ میں، نکل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت میں پورا اتارنا ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں پورے ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں پورے ہو جاؤ. ہاں، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ایک بات صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں میں یہ بنائی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حکموں کا، اس کی کتاب کا تابعدار بنایا. وہی مقصود ہے اطاعت. نبیوں کا آنا اللہ کی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت. پھر جن لوگوں کی اطاعت کا اللہ حکم دے ان کی اطاعت. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو. اپنے ذمہ داروں کی بات مانو. ہاں، اپنے ذمہ داروں کی بات مانو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت کی ہے. ہر جگہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں. بچے ہیں تو ان کے ماں باپ ان کے ذمہ دار ہیں، تو بچے اپنے ماں باپ کی بات مان کے چلے، وہ ان کے ذمہ دار ہیں. جو جہاں کے ذمہ دار ہیں کہ ان کی بات مانو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، تمہارے جو ذمہ دار ہیں اس کی بات مانو. اس لیے اس سے مزاج بنے گا اطاعت اور تابعداری کا. اور وہی اصل ہے کہ ہمارا مزاج اطاعت اور تابعداری کا بن جائے.
जब इताअत और ताबेदारी का मिजाज बनेगा फिर अल्लाह ताला के इनामात और इकराम मुतवज्जे होंगे। അതുകൊണ്ട് ഇതാഅത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ വിഷയമെല്ലാം പറഞ്ഞെന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതാഅത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയമുണ്ടായി. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിശ്വസിച്ച് തങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടിയ സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ സിഫത്തുണ്ടായി. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും പറയുമായിരുന്നു, ഈ ഹദീസ് ബായഅന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല സമഇ വത്താഅ, ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈഅത്ത് ചെയ്തു, കരാർ ചെയ്തു. എന്ത് കാര്യത്തിലാണ്? അല സമഇ വത്താഅ, തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കും, എന്നിട്ട് അതിനെ അനുസരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കേൾക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മളോട് പറയപ്പെടുന്നതാണ്, ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ ആവശ്യക്കാരായിട്ട് അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവരായി തീരണം. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേൾക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ ശരിയായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്, എന്താണ് ആ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായാലേ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം കേൾക്കുക. ദീനിന്റെ വിഷയവും നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവരായി തീർന്നാൽ നമ്മളെ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കും. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പൊ തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടാവും, തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും, പിന്നെ പ്രവർത്തനവും അതനുസരിച്ചായി തീരും. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മേൽ സഹാബാക്കൾ ബൈഅത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, തങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനും തയ്യാറാണ്, എന്നിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നത് ആ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കാനും തയ്യാറാണ്. അല സമഇ വത്താഅ, കേട്ട് പിന്നെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അനുസരിക്കുന്നത് ഏതവസ്ഥയിലാണ്? ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും അനുസരിക്കും. അത് വിശാലമായ അനുകൂലമായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവിടെയും അനുസരിക്കും. ഒരു മനുഷ്യൻ സാമ്പത്തികമായി അതുപോലെ മറ്റെല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയാണ്, ആ അവസ്ഥയിലും അനുസരിക്കും. ഇനി സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റു പല രീതിയിലും പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടിലും ഇടുക്കങ്ങളിലുമാണ് എങ്കിലും അനുസരിക്കും. അനുകൂലമായ സാഹചര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമായിക്കൊള്ളട്ടെ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും അനുസരിക്കും. ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അനുസരിക്കില്ല എന്നില്ല. അവസ്ഥകൾ പലതും വരാം. അവസ്ഥകൾ നല്ലതാകാം, അവസ്ഥകൾ മോശമാകാം, അവസ്ഥകൾ അനുകൂലമാകാം, അവസ്ഥകൾ പ്രതികൂലമാകാം. പക്ഷെ ഏത് അവസ്ഥയിലും ഏത് സാഹചര്യത്തിലും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യം, അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ, നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ, അതിനെ അനുസരിക്കും. പിന്നെ അവസാനം വരുന്നു വഅലാ അസ്റത്തിൻ അലൈന, ഇനി ആര് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചാലും ശരി പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും എന്നാലും അനുസരിക്കും. നമ്മളാരും പരിഗണിച്ചില്ല, നമ്മളെ ആരും ചോദിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് ആരും ഈ വിഷയമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, അതിന്റെ പേരിൽ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. ആര് നമ്മളെ പരിഗണിച്ചാലും ശരി പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിലും ശരി. സാധാരണ മനുഷ്യര് ഒന്നിച്ചൊക്കെ പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ചിന്തിക്കും, എന്നെ പരിഗണിച്ച് എന്നോട് ചോദിച്ചില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പരിഗണിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവർ ബൈഅത്ത് ചെയ്തതിൽ ഈ വിഷയവും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വഅലാ അസ്റത്തിനാലയ, മറ്റുള്ളവരെ പരിഗണിച്ചു, നമ്മളെ പരിഗണിച്ചില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ ആളുകളായിരിക്കും, നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചവരായിരിക്കും, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകളായിരിക്കും. പക്ഷെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പം ആ സമയത്ത് മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ ചോദിച്ചില്ലെന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പരിഗണിച്ചില്ലെന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പരിഗണന കൊടുത്തെന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല. കാരണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ പരിഗണന കിട്ടിയാലും ശരി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ശരി അത് വേറെ വിഷയമാണ്. അതിതുമായിട്ട് ആ പരിഗണനയുടെ പേരിലല്ല ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇതാഅത്ത്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ പൂർത്തീകരിക്കുക, ഈ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ
ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈഅത്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ്. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക്, ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കീഴ്പ്പെടലാണ്. പൂർണ്ണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്തലാണ്, കീഴ്പ്പെടലാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നതാണ്, നിങ്ങൾ ഈ ദീനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരിൻ, ഉദ്ഖുലൂ ഫിസ്സിൽമി കാഫ, നിങ്ങൾ ഈ ദീനിലേക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വരിൻ. കുറച്ച് ചെയ്തു, കുറച്ച് ചെയ്തില്ല, കുറച്ച് പ്രവേശിച്ചു ദീനിൽ, കുറച്ച് പ്രവേശിച്ചില്ല, അതല്ല അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് അനുസരിച്ച്, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ, പിന്നെ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആരാണോ അവരെ അനുസരിക്കാം. വാതിയുല്ലാഹ വാതിയു റസൂല വഉലുൽ അംരി മിൻകും, അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ അനുസരിക്കൽ. പിന്നെ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണ്, മക്കളാണ്, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവർ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണ്. ദീനിന്റെ പരിശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിക്കുന്നു, അവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ മേൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാരാണോ അവരെ അനുസരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കൂടി ഇത്താഅത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കൽ, അനുസരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കൽ, ആ ഇത്താഅത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കലാണ് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം. ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട ഒരു വലിയ ഗുണം. കാരണം അമ്പിയാക്കളെ അയച്ചത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. അവരുടെ നുബുവത്ത്, അവരുടെ റിസാലത്ത്, അവരുടെ പരിശ്രമം ഈ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത്താഅത്ത് ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരൽ, ഈ ഒരു വലിയ ഗുണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം. सहाबाए किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर और दीन की मेहनत करके अपनी जिंदगी में इताअत कायम की, ऐसी इताअत कायम की कि अल्लाह उनसे राजी हो गया. इसलिए वो ये देखते थे कि अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है. एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न मसूद मस्जिद में आए, दरवाजे पर पहुंचे, मस्जिद के दरवाजे पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे और बात कर रहे थे. मिंबर से आवाज आई आपकी कि इजलिसू, लोगों से फरमाया इजलिसू, बैठ जाओ का हुक्म आया मिंबर पर से. अब्दुल्लाह बिन मसूद दरवाजे में दाखिल हो गए थे मस्जिद के और हुक्म सुना इजलिसू, बैठ जाओ. वहीं बैठ गए, आगे नहीं बढ़े. हालांकि वो दरवाजा है, आने जाने की जगह है, वो बैठने की जगह नहीं है. वो जानते थे ये जगह बैठने की नहीं है, ये तो आने जाने की दरवाजा है. लेकिन हुक्म पहुंचा कि इजलिसू, बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए. अदब के साथ इताअत इसको कहते हैं, अदब और अजमत के साथ इताअत. जितना ईमान तरक्की करता है इतने अंदर अदमत पैदा होती है, अदब पैदा होता है, और अदब के साथ इताअत. उससे आगे की और सुनो. एक दफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में बैठकर, मिंबर पर बैठकर फरमाया इजलिसू, बैठ जाइए. एक सहाबी पड़ोस के मोहल्ले में थे, मस्जिद नबी के करीब में मोहल्ला था, उस मोहल्ले में वो थे, वो उनका मोहल्ला था. उसमें उन्होंने वो आवाज सुनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि मस्जिद नबी की दीवारें जो थी बहुत छोटी छोटी थी हुजूर के जमाने में, बड़ी बड़ी नहीं थी जो अब है. पुरानी जो दीवार की पुरानी साइजें हैं वो अभी भी उसके निशान बाकी रखे हैं, ताकि समझने वाले, जानने वाले जाने के हुजूर के जमाने में मस्जिद इतनी इतनी थी. अब तो लोग हज करते हैं पैसों से. हज तो हज के इल्म से करना चाहिए, हज के इल्म से करना चाहिए. हज के इल्म से करे तो ये सारी बातें समझ में आवे.
کہ مسجد کیسی تھی، مسجد کا نقشہ کیسا تھا حضور کے زمانے میں؟ جی تو مسجد کی دیواریں چھوٹی تھی اس زمانے میں، ابھی اس کے نشانات ہیں. جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو ایک صحابی اپنے محلے میں تھے، انہوں نے وہ سنا اجلسو بیٹھ جاؤ، وہ وہیں بیٹھ گئے. کیوں کہ نبی کا حکم آیا ہے کہ بیٹھ جاؤ. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا تھا. وہ جانتے تھے اس بات کو، لیکن ادب ہے، تعظیم ہے اللہ کے امر کی، رسول کے امر کی، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. لوگوں نے عرض کیا کہ فلاں صحابی آپ کی بات اجلسو سن کر کے وہیں بیٹھ گئے جہاں تھے اپنے محلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. کیا دعا دی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو اطاعت کی رغبت اور زیادہ دے، ان کو اطاعت کی رغبت اور زیادہ دے. تو یہ ان کی اطاعت کی مثالیں ہیں کہ جہاں جو حکم پہنچا وہاں وہ حکم پورا کیا، آگے نہیں بڑھے. ہاں، اور یہی اصل ہے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. کہ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، رسول پر ایمان لائے ہیں. تو ایمان اللہ رسول پر لانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی بات مانیں گے. اطاعت سیکھنی ہے. ہاں، اطاعت سیکھ لی تو ہدایت مل جائے گی. اطاعت سیکھنے سے ہدایت ملتی ہے. اطاعت نہیں ہوتی تو ہدایت نہیں ہوتی. معصیت ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، گناہوں میں ہدایت نہیں ہوتی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو تم کو رسول والے راستے کی ہدایت ملے گی. اللہ کی اطاعت کا یہ نفع ہے کہ جب ہماری زندگیوں میں میرے دوستو اللہ کی اطاعت آئے گی، جو مقصد تبلیغ کا ہے، ایک ایک مسلمان اپنی زندگی اللہ کی اطاعت والی بناوے، جان اور مال میں اپنے آپ کو آزاد نہ بناوے، پابند بناوے کہ جو حکم ہے وہ کریں گے، جو منع ہے وہ نہیں کریں گے. تو یہ اس کو ہدایت کہتے ہیں، اس کو اطاعت کہتے ہیں، اور اطاعت کی وجہ سے ہدایت ملے گی. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر اطاعت کرو گے تو سیدھا راستہ پاؤ گے. دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحمتیں آئے گی. اطاعت کی وجہ سے رحمتیں آئے گی اللہ کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جاوے. رحمتوں کے اسباب وہ اطاعت ہے. تبلیغ اور دعوت اسی کی ہے کہ ایک ایک مسلمان اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بناوے، جان سے، مال سے، نیت سے، عمل سے، ترتیب سے. ان سب چیزوں کے ساتھ جان سے، مال سے، عمل سے، ترتیب سے، نیت سے اپنے آپ کو پابند بناوے. یہ مقصود ہے تاکہ اس کے ایمان میں کمال آوے اور اس کی زندگی اطاعت والی بناوے. ഇതാഅത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതാഅത്ത് ഉണ്ടായിത്തീരൽ, അനുസരണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന വലിയ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതാഅത്ത് ഉണ്ടാക്കി. ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുണ്ടായി. ഒരു പ്രാവശ്യം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പള്ളിയിലേക്ക് മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വരികയായിരുന്നു, പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മിമ്പറിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കളോട് ഇരിക്കാൻ പറയുണ്ടായി. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചതേ ഉള്ളൂ, വാതിലിന്റെ അവിടെ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു ഉടനെ ഇരുന്നു. ഇതാഅത്ത് ഈ രീതിയിലായിരുന്നു. കുറച്ച് അകത്തേക്ക് വന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അത് എത്രത്തോളം അതിന്റെ ഇതാഅത്ത്, അതിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിത്തീർന്നു പറഞ്ഞാൽ, കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു ചിന്തയില്ല, കേട്ടാൽ ഉടനെ പ്രവർത്തിക്കലാണ്. അതാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു വാതിലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടു, ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ വാക്ക്. തങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കളോടാണ്. പക്ഷെ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
പിന്നെ ഒരടി മുന്നോട്ട് നടന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു കളഞ്ഞു. വഴിയാണ്, പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാമെങ്കിലും നബിതങ്ങളുടെ ഇത്താഅത്തിന്റെ ശീലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടാൽ പിന്നെ ഉടനെ അനുസരിക്കലായിരുന്നു. ഉദാഹരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ. ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ തങ്ങൾ സഹാബാക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമായിരുന്നു. മജ്ലിസ് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമായിരുന്നു. പല പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ സഹാബാക്കളുടെ അടുക്കൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് വെളിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹാബി ഇത് കേട്ടു. കാരണം ഇന്നത്തെ വിശാലമായ മസ്ജിദ് നബവി ആ ഒരു അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു അന്ന്. ഇപ്പോഴും മസ്ജിദ് നബവിയിൽ അടയാളങ്ങളുണ്ട് എവിടം വരെ ആയിരുന്നു മസ്ജിദ് നബവി എന്നുള്ളത്. കാരണം മസ്ജിദ് നബവിയുടെ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ 4 ഭാഗത്തും വീടുകളായിരുന്നു, മഹല്ലായിരുന്നു, ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു. ഓരോരുത്തരുടെ സഹാബാക്കളുടെ അവരുടെ എല്ലാം വീടുകൾ ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള 4 വശത്തും വീടുകളുടെ ഇടയിലായിരുന്നു ഈ മസ്ജിദ് നബവി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നും ആ ഓരോ അടയാളങ്ങളുണ്ട്. എവിടെയായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മസ്ജിദ് നബവി, എവിടം വരെ ആയിരുന്നു. ഇന്നും ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാവരും ഒന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാറില്ല, അതൊന്നും നോക്കാറില്ല. കാരണം ഇന്ന് ഹജ്ജിന് പോകുന്നത് മനുഷ്യർ കാശിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. കാശുണ്ട്, പോകാൻ സാധിക്കുന്നു, പോയിട്ട് വരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജ് എന്താണ്? ആ ഹജ്ജിന്റെ ഇൽമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോകേണ്ടത്. ഹജ്ജിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഹജ്ജിന്റെ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ എവിടാണ് പോകുന്നത്, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്, എന്താണ് ഹജ്ജിന്റെ അമല്, ആ സ്ഥലങ്ങൾ എന്താണ്, ആ പ്രദേശങ്ങൾ, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ചരിത്രം എന്താണ്, സംഭവങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പോകലാണ് യഥാർത്ഥമായ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ ഹജ്ജിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ചിലപ്പോൾ ആ വിഷയം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് വളരെ വിശാലമാണ് പള്ളി മസ്ജിദ് നബവി. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെറിയ മസ്ജിദായിരുന്നു. പിന്നെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പരിസരത്തെല്ലാം വീടുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്ജിദിന്റെ പള്ളിയുടെ മതിലും കൂരയുമെല്ലാം വളരെ ഉയരം കുറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ ചെറിയ, വളരെ ലളിതമായ ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു മസ്ജിദ് പള്ളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പള്ളിയിൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കളോട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ശബ്ദം പക്ഷെ പുറത്ത് വീടുകളിലും കേട്ടിരുന്നു. ഒരു സഹാബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, വേറൊരു സഹാബി വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വാക്ക് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ വാക്ക് വെളിയിൽ വെച്ച് കേട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിന്റെ അവിടെ വെച്ച് കേട്ടു. ഈ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞു, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത് പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ശീലം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളും. പിന്നീട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഈ വിഷയം പറയപ്പെട്ടു. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒരു സഹാബി, അപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തു. അല്ലാഹുവേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്താഅത്തിൽ, അനുസരണയിൽ നീ വർധന കൊടുക്കണേ, പുരോഗതി കൊടുക്കണേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇത് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്താഅത്ത് ഉണ്ടാക്കി തീർത്തത്. ഇത്താഅത്തിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഇത്താഅത്ത് കാരണമായി ഹിദായത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് വരും, മനുഷ്യന് ഹിദായത്ത് കിട്ടും. വഇൻ തുതിഉഹു തഹ്തദു. ഖുർആൻ ശരീഫിൽ അല്ലാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്മാർഗം പ്രാപിക്കുന്നവരായിത്തീരും, നിങ്ങൾ ഹിദായത്ത് കിട്ടിയവരായിത്തീരും. അപ്പം ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണ്? ഇത്താഅത്താണ്, അനുസരിക്കലാണ്. ഇത്താഅത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്താണ്? ഒന്ന്, ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ കാരണമായിത്തീരും. രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം എന്താണ്? അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന് കാരണമായിത്തീരും. കാരണം അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത്, ആ അനുസരണയിൽ കൂടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റഹ്മത്തിന് കാരണമായിത്തീരും. അത്തിയുല്ലാഹ വഅത്തിയുർ റസൂല ലഅല്ലകും തുർഹമൂൻ. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കിൻ, ഇതാഅത്ത് ചെയ്യാൻ അനുസരിക്കിൻ, എങ്കിൽ നിങ്ങൾ റഹ്മത്തിന്, അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ അത് കിട്ടുന്നവരായിത്തീരുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇതാഅത്ത് ഉണ്ടായിത്തീരൽ, നമ്മുടെ ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചായിത്തീരൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്നത്തുകൾ അനുസരിച്ചായിത്തീരൽ, അതിൽ കൂടി ഹിദായത്തും റഹ്മത്തും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നവരായി തീരുക. ഇതാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കേണ്ടത്. ദീനിന്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഈ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടി ഇതാഅത്തും ഹിദായത്തും ഇത് റഹ്മത്തുമെല്ലാം നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നവരായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ്. इताअत अल्लाह ताला के उस वक्त सही होती है जब आदमी के पास इल्म हो. अगर आदमी के पास इल्म नहीं है, जाहिल है, तो वो अल्लाह की इताअत कैसे करेगा? इसलिए अल्लाह ताला ने हमको ईमान की भी जिम्मेदारी दी कि ईमान वाले बनो, और इसकी भी जिम्मेदारी दी कि दीन सीखने वाले बनो, इल्म वाले बनो. इल्म नहीं होगा तो वो अल्लाह का हक नहीं पहचानेगा कि अल्लाह का क्या हक है, अल्लाह का क्या हक है. इल्म नहीं है तो खबर नहीं है हाँ कि अल्लाह का क्या हक है. हजरत मुआज इब्न जबल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुआज, आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? आपको मालूम है अल्लाह का क्या हक है? अर्ज किया, मुझे नहीं मालूम है. फरमाया, अल्लाह का हक यह है कि उसी की इबादत की जाएगी, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया जाएगा. एक अल्लाह है, उसी की इबादत होगी, ये अल्लाह का हक है. तो आदमी को इल्म नहीं होगा तो वो अल्लाह का हक कैसे अदा करेगा? इसलिए ईमान और इताअत सही करने के लिए हमारे पास दीन का इल्म होना चाहिए. हमारे तबलीग में तीसरा नंबर है, वो क्या है? बोलो. इल्म जिक्र. इल्म जिक्र तीसरा नंबर है. ये खाली तबलीग जमात के लिए नहीं है, सारे मुसलमानों के लिए है कि हर मुसलमान अपनी जिंदगी इल्म जिक्र वाली बनावे. जी हाँ, इल्म जिक्र की मिसाल ऐसी है जैसे रेल की पटड़ी. रेल चलती है दो पटड़ी पर, सही है ना? दो पटड़ी, एक पटरी पर चलेगी, दो पर चलेगी. हाँ, मुसलमान की जिंदगी दीनी बनेगी इल्म जिक्र से. हाँ, ये दो पटड़ी है. तीसरा नंबर जो है वो, इसकी तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं होती. हाँ, निकलने की बात होती है, तीसरे नंबर की बात नहीं होती. तीसरा नंबर इतना जरूरी है जैसे रेल की पटड़ी, कि बगैर पटड़ी के रेल चल नहीं सकती, और पटड़ी है तो वो हजारों मील जाएगी. इसी तरह हर मुसलमान की जिंदगी में अपनी इताअत सही करने के लिए उसकी जिंदगी में इल्म जिक्र होना चाहिए. ये दावत है कि अपनी इताअत को सही करने के लिए अपनी जिंदगी इल्म जिक्र वाली बनाओ. अल्लाह ताला ने हमको ईमान भी दिया है, इल्म भी दिया है, और इल्म दो तरह का दिया. एक फजाइल का इल्म दिया, एक मसाइल का इल्म दिया. एक फजाइल का इल्म दिया है और एक मसाइल का इल्म दिया है. उसी से इताअत सही होगी, उसी से इबादत सही होगी, उसी से हक अदा होगा. इसलिए इसको तीसरे नंबर में रखा है कि अल्लाह, और फिर अल्लाह की इबादत, नमाज, और उसके बाद इल्म जिक्र. कि इल्म जिक्र का क्या तकाजा है? कि इल्म जिक्र का तकाजा ये है मेरे दोस्तों कि मुसलमान की जिंदगी की हर हालत और मुसलमान की जिंदगी का हर काम इल्म जिक्र के साथ हो. जहालत के साथ नहीं, गफलत के साथ नहीं. इल्म नहीं होगा तो जहालत होगी, जिक्र नहीं होगा तो गफलत होगी. कायदे की बात है, कायदे की बात है कि इल्म नहीं होगा तो जहालत, और जिक्र नहीं होगा तो गफलत.
इसलिए कहा हर मुसलमान की जिंदगी वो इल्म जिक्र वाली बने। जब वो कोई काम करे तो ये देखे कि मुझे अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, मुझे अल्लाह ने इस काम में क्या हुक्म दिया है, और इस हुक्म के पूरा करने का नबी ने क्या तरीका बताया है, ये देखे फिर वो काम करे। तो ये इल्म जिक्र ऐसा हो गया जैसे रेल की पटड़ी, कि रेल बगैर पटड़ी के चल नहीं सकती। इसलिए ईमानी जिंदगी, इस्लामी जिंदगी बगैर इल्म जिक्र के नहीं हो सकती। इल्म जिक्र के साथ ही ईमानी और इस्लामी जिंदगी होगी। जो काम आवे उस पहले देखे इसमें खुदा का क्या हुक्म है और उस हुक्म के पूरा करना नबी ने क्या तरीका बताया है, फिर उसकी क्या फजीलत है कि अगर मैंने ये अमल किया तो मुझे क्या मिलेगा और नहीं करूंगा तो क्या सजा होगी। ये इल्म और जिक्र का मतलब है, जो तीसरा नंबर हमारा है। इल्म और जिक्र का ये मतलब है कि हमको फजाइल का भी इल्म दिया है, मसाइल यानी तरीकों का भी इल्म दिया है, दोनों। इसलिए दीन सीखने के लिए फजाइल का इल्म भी हो, ताकि हर मुसलमान को अपने अमल की कीमत मालूम हो जाए कि मेरे अमल की क्या कीमत है। हर ताजिर जब कोई आइटम बेचता है तो वो जानता है कि इस आइटम की क्या कीमत है, इस पर क्या नफा मिलेगा। ऐसा कोई ताजिर नहीं कि कोई चीज बेचे और उसको खबर नहीं क्या नफा है क्या नुकसान है, ऐसा है? ऐसा कोई ताजिर नहीं। हर ताजिर देखता है क्या नफा हुआ, कितने में आया था ये, कितने में गया है, नफा नुकसान। तो ऐसा हर मुसलमान अपनी जिंदगी के नफे नुकसान को देखे कि फजाइल का इल्म याद होगा तो नफा सामने होगा, मसाइल का इल्म याद होगा तो तरीका सामने होगा। फजाइल का इल्म याद होगा तो नफा सामने होगा, मसाइल का इल्म याद होगा तो तरीका सामने होगा। तो मुसलमान तो फजीलत वाला भी है, तरीकों वाला भी है। इल्म जिक्र का ये मतलब है। അതുകൊണ്ട് ഇതാഅത്ത് ഉണ്ടായിത്തീരണമെങ്കിൽ ഇൽമ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക. ഇതാഅത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരണയാണ്. പക്ഷെ ഈ അനുസരണ എങ്ങനെ അനുസരിക്കണം, എന്താണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യം ഇൽമിൽ കൂടി, അറിവിൽ കൂടിയാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഇൽമ്, അതിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യം, ഒന്ന് ഈമാനും ഒന്ന് ഇൽമുമാണ്. ഒന്ന് വിശ്വാസം ശരിയാകണം, അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതിൽ കൂടി ഇത്താഅത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. പക്ഷെ ഇത്താഅത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ, അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളത് അറിയണം. എന്താണ് അനുസരണ, എങ്ങനെയാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത്, അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമകൾ എന്താണ്, ഈമാനും ഈമാനിൽ കൂടി ഉണ്ടായിത്തീരുന്ന കടമകളും ഇതെല്ലാം അറിയണമെങ്കിൽ ഇൽമ് ആവശ്യമാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലയോ മുആദ്, നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമ എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അവന്റെ അടിമകളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ, അടിമകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? മുആദ് റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, തങ്ങളെ പറഞ്ഞു തന്നാലും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അടിമകളുടെ മേൽ അള്ളാഹുവിനുള്ള കടമ എന്താണ്? ആദ്യം അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ആരാധിക്കലാണ്, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കലാണ് എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടമകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈമാൻ, ആ ഈമാനും പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഇൽമു ഉണ്ടായിത്തീരൽ ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തില് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. ആദ്യം ഈമാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഈമാനാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഇബാദത്തുകൾ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇബാദത്തുകൾ, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കല്. മൂന്നാമത് പറയപ്പെടുന്ന കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സിഫാത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള സിഫാത്ത്, ഗുണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത് ഇൽമും സിക്റുമാണ്. അറിവ്, അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ധ്യാനം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമതായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്
ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ 2 പാളങ്ങളുടെ മേൽ കൂടിയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. 2 പാളങ്ങളുണ്ടാവും. ആ 2 പാളങ്ങളുടെ മേൽ കൂടിയാണ് ഈ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും, എത്ര വേഗതയിലും മുന്നോട്ട് പോകും. പക്ഷെ പാളം 2 ഇല്ല എങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളെങ്കിലോ ആ ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല, അപകടമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഈമാനും ആ ഈമാനനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിൽ കൂടി മനുഷ്യന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ 2 പാളങ്ങൾ. അതിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കാനുള്ള 2 പാളങ്ങളാണ് ഇൽമും സിക്റും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇൽമ് അതിൽ 2 രീതിയിലുള്ള ഇൽമുണ്ട്. ഒന്ന് ഫളായിലിന്റെ ഇൽമുണ്ട്, ഒന്ന് മസായിലിന്റെ ഇൽമുണ്ട്. അതായത് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ആ അമലിനെ കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുക, അതിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക. ഈ അമൽ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ്, ഈ അമലിന്റെ പ്രയോജനം എന്താണ്, ഈ അമലിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. രണ്ടാമത് ആ അമൽ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിനെ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാലുള്ള നഷ്ടം എന്താണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ഒരു ഇൽമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിലും 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഫളായിലിന്റെ ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഅത്തിൽ കൂടി അനുസരണയിൽ കൂടി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ, ആ അനുസരണ അത് ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ഗുണവും അതിന്റെ വിലയും മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, മസായിലിന്റെ ഇൽമാണ്. അതായത് ആ കാര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലം മനസ്സിലാക്കി, പക്ഷെ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് അമൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ രൂപവും കാര്യങ്ങളും മസായിലിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 രീതിയിലുള്ള ഇൽമും ആവശ്യമാണ്, അതിന്റെ കൂടെ സിക്റും ആവശ്യമാണ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വേറെ 2 കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാവും. കാരണം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന 2 കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്ന് ജഹാലത്തും ഒന്ന് ഗഫലത്തും. പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ജഹാലത്ത് പല കാര്യങ്ങളിലും ദീന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും അറിയാതിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന ജഹാലത്ത് എന്നാണ്, അജ്ഞതയാണ്, അറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥ. നമ്മൾ ജഹാലത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഗഫലത്തും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഗഫലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശ്രദ്ധമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അശ്രദ്ധമായി ജീവിക്കുക, ഗഫലത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുക. നേരെ മറിച്ചൊരു മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി, ചിന്തയോടുകൂടി, ദിക്റോടുകൂടിയാണ് അവന്റെ ജീവിതം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൽമും ദിക്റും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ജഹാലത്ത് ഒഴിവാവും, അജ്ഞതയും അറിവില്ലായ്മയും ഒഴിവാവും, അതേപോലെ ഗഫലത്തും ഒഴിവാകാൻ കാരണമായിത്തീരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പറയപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഈമാന്, ഇബാദത്ത്, ഇൽമ്, സിക്ർ, ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വിഷയത്തിന്റെ, ഓരോ അമലിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മുഅ്മിനെ, ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ദീനിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഉദാഹരണം പറയുണ്ടായി, ഒരു കച്ചവടക്കാരന് തന്റെ കച്ചവട ചരക്കുകളുടെ വില അറിയാമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു, ഇതിന്റെ വില എന്താണ്, എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിറ്റു, അത് വിറ്റപ്പോൾ എന്ത് ലാഭം എനിക്കുണ്ടായി. ഇത് ഓരോ കച്ചവടക്കാരനും ആവശ്യം, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ അയാള് സാധനം വിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ അയാൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിന്റെ വില എന്താണ്. അപ്പൊ എന്ത് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കും? അപ്പൊ വിൽക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കും. ഒന്നും ആ മനുഷ്യന് അതിന്റെ ലാഭം എന്താണ്, അതിന്റെ നഷ്ടം എന്താണെന്നൊന്നും ആ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ കച്ചവടക്കാരൻ ആരായിരിക്കും? അയാൾക്ക് അയാളുടെ വസ്തുക്കളുടെ, അയാളുടെ ചരക്കിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും വില അറിയാം, അതിന്റെ കൂടെ ആ കച്ചവടത്തിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭവും അറിയാം. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് ശരിയായ കച്ചവടക്കാരൻ. ഇനി ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒരാൾ കച്ചവടം ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു മുഅ്മിൻ, ഒരു മുസ്ലിം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള ദോഷം എന്താണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്, ഇത് മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്താഅത്ത്, ഈമാന്, ആ ഈമാൻ അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം, അതിന് ഇത് 2 മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇൽമും ദിക്റും. ഈ 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടാകാൻ, എപ്രകാരം ഒരു ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് 2 പാളങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണോ, ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈമാനിയായ ജീവിതം, ദീനിയായ ജീവിതം, അത് മുന്നോട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ
അതിന് ഇൽമിന്റെയും ദിക്റിന്റെയും രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. जो इल्म फजाइल का हमको दिया है वो आसान है और वो मुकद्दम भी है पहले फजाइल का इल्म हासिल करो फजाइल की किताबों से, और जो इल्म मसाइल का है वो उलमाए किराम से पूछो. ये हमारा तरीका है. हलाल है, हराम है, वाजिब है, मना है, ये मसाइल कहलाते हैं. मसाइल के इल्म के लिए उलमा की तरफ रुजू करो, वो बताएंगे. हाँ, वो बताएंगे मसाइल का इल्म. और जो फजाइल का इल्म है वो अल्लाह के रास्ते में निकलकर, जमातों में निकलकर, अपने घरों में, मस्जिदों में, हलकों में फजाइल का इल्म हासिल करें. फजाइल के इल्म से यकीन पैदा होता है, खौफ खुदा पैदा होता है, अमल करने का जज्बा बनता है. जब अमल करने का जज्बा बने तो सही अमल उलमा से पूछो कि इस अमल का सही तरीका क्या है, सिद्धा करने का सही तरीका क्या है, रुकू करने का सही तरीका क्या है, माल में कितनी ज़कात वाजिब होती है, रोजा किन चीजों से टूट जाता है. ये बातें उलमा व किराम बताएंगे. मसाइल और दोनों बातें होना जरूरी है. फजाइल का होना इसलिए जरूरी है कि अमल का यकीन पैदा हो जाए, अमल का शौक पैदा हो, नाफरमानी का खौफ पैदा हो. और मसाइल का इल्म इसलिए जरूरी है कि तरीका सही हो जाए. तरीका सही होने के लिए अहले इल्म से पूछो. फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून. अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछ लिया करो. जैसे दुनिया में पूछते हो, वकीलों से पूछते हो, डॉक्टरों से पूछते हो, बिल्डरों से पूछते हो. पूछते नहीं पूछते ये मकान कैसे बनेगा, बिल्डर से पूछेंगे. कोई केस कोर्ट है तो वकील से पूछेंगे, तो इलाज दवा है तो डॉक्टर से पूछेंगे. ऐसे ही अपने उलमा से पूछो ताकि वो अमल करने का सही तरीका बतावे. इससे जिंदगी इल्म और जिक्र वाली बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी. അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇൽമും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് ഫദായിലിന്റെ ഇൽമ്, അത് വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. ഈ ഫദായിലിന്റെ ഇൽമ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ടും നാട്ടിലും നമ്മൾ ഫദായിലിന്റെ കിതാബിൽ കൂടി ഖുർആന്റെ ആയത്തുകൾ, ഹദീസുകൾ എല്ലാം അടങ്ങുന്ന അമലുകളുടെ മഹത്വങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ച് കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മഹത്വം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ വില നമ്മളിലുണ്ടാവും, അതിന്റെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിലുണ്ടാവും, താല്പര്യം ഉണ്ടാവും. കാരണം അമലുകളുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടായാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. താല്പര്യം ഉണ്ടായാലേ മനുഷ്യന് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അമലുകളുടെ വില, അതിന്റെ മഹത്വം, അതിന്റെ പ്രതിഫലം, അതിന്റെ ഗുണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യനതിന് താല്പര്യം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിത്തീരും. അപ്പൊ ഈ ഫദായിലിന്റെ താലീമിന്റെ ഫദായിലിന്റെ കിതാബുകളിൽ കൂടി നമ്മൾ കേട്ട് 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 ഈ വിഷയങ്ങൾ, ഇതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കി തീർക്കുക. അതുകൊണ്ട് അത് എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പൊ താലീമിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മൾ ഫദായിലിന്റെ കിതാബ് വായിച്ച് ആർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ അമല് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയായി തീരണം. അപ്പൊ അമല് ശരിയായി തീരാൻ വേണ്ടി മസായിലിന്റെ ഇൽമു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, നമസ്കാരം എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം, അതിന്റെ സമയം, അതിന്റെ റുക്കൂ, അതിന്റെ സുജൂദ്, അതിന്റെ മറ്റ് ഖിറാഅത്ത്, ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം. നമസ്കാരം ശരിയാകുന്നത്, അതിന്റെ നിർബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിന്റെ സമയം എന്താണ്, അതിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കൽ ആവശ്യമാണ്. ഇതേപോലെ നോമ്പ്, ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കൽ, ഏത് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയൽ, സക്കാത്ത് അതെങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടണം, അതിന്റെ കണക്കെന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയൽ. ഇതേപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്ന ഓരോ അമലും ആ അമല് എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് മസായിലിന്റെ ഇൽമിൽ കൂടിയാണ്. ഈ മസായിലിന്റെ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അത് പഠിച്ച ഉലമാക്കളുടെ അടുക്കൽ പോയി നമ്മൾ ചോദിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം ഉലമാക്കളിൽ നിന്നും. എന്നിട്ടത് മനസ്സിലാക്കി അത് അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഫദായിലിൽ കൂടി ആഗ്രഹവും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശരിയാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഉലമാക്കളിൽ നിന്നും പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് ചെയ്യണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. അല്ലാഹു തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്, ഫസ്അലു അഹ്ല ദിക്രി ഇൻ കുൻതും ലാ തഅലമൂൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആളുകളോട് ചോദിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ദുനിയാവിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഏത് വിഷയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നോ ആ വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ, അസുഖം വന്നു ഡോക്ടറുടെ അടുക്കൽ പോയി സംസാരിക്കുന്നു,
അവരോട് ചികിത്സ അറിഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കേസ് വന്നു, വക്കീലിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു. കാരണം അവരാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർ. അവരോട് പോയി ആ വക്കീല് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടിടം വെക്കണം, അപ്പൊ അതിന്റെ എഞ്ചിനീയർ, അത് പണിയുന്ന ആള് അവരോട് പോയി ചോദിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഓരോ കാര്യവും നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടായെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീന്റെ വിഷയവും. അറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉലമാക്കളിൽ നിന്നും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി, അതിനെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് ചെയ്യണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്ന് ഫളായിലിന്റെ ഇൽമ്, അതിൽ കൂടി ആഗ്രഹവും താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഉലമാക്കളോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ച് അത് പ്രാവർത്തികമായി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. ये बातें मुज़ाकरे में इसलिए लानी है ताकि हमारी जिंदगी में आवे। इसलिए इन बातों का मुज़ाकरा होता है कि ये चीजें जिंदगी में आवे. ഇതാണ് ഈ മുസാക്കറ. ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നു, കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ മുസാക്കറ ചെയ്യുന്നു. ആവർത്തിച്ച് ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പറയപ്പെടുന്നു. ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ് കേട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. क्योंकि इन बातों का जिंदगी में आना जरूरी है, जैसे दवाओं का बदन में जाना जरूरी है. अगर दवाएं बदन में नहीं जाती तो फायदा नहीं होता. दवा का फायदा जब ये दवा बदन में जावे. ऐसे दीन की बातें जब जिंदगी में आवे तो फायदा होगा, और अगर सुन ली और जिंदगी में नहीं आई तो नफा नहीं होगा. इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी में लाने के लिए सीखना भी है, उसकी मेहनत भी करनी है, उसकी दावत भी देनी है कि सीखो, उसकी मेहनत करो, दूसरों को भी दावत दो ताकि अपने अमल में पक्के हो जाओ. उसके लिए कहते हैं कि इस काम के लिए 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाएं और ये बातें अपनी जिंदगी में लावे. ईमान आवे, इबादत आवे, इल्म जिक्र आवे, अखलाक आवे. इन चीजों को लाने के लिए अल्लाह के रास्ते में 4-4 महीनों की दावत है. इसलिए आप हजरात इरादा करें. माशाल्लाह बहुत ध्यान से बात सुनी है. और आपका इलाका तो पढ़ा लिखा इलाका है. हाँ, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं जिनकी समझते भी खूब हैं. तो अब जब समझ में आ रही बात तो वो अमल में आनी चाहिए, जिंदगी में आनी चाहिए. इसलिए दरखास्त है कि 4-4 महीनों के लिए फरमाओ. उसके लिए कौन तैयार है? അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത്, മുസാക്കറ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകൽ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ടായില്ല. എപ്രകാരം നമ്മളൊരു ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ മരുന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ടോ എഴുതിയതുകൊണ്ടോ ആയില്ല. ആ മരുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകണം. ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ മരുന്ന് പോകുമ്പോഴാണ് ആ മരുന്ന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്നത്, ചികിത്സ നടക്കുന്നത്, അസുഖം മാറുന്നത് ആ മരുന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്. അത് പറഞ്ഞതോ കേട്ടതോ എഴുതിയതോ കൊണ്ടാവുന്നില്ല. ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ, ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിന്റെ മുസാക്കറകൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടു വിട്ടുകളഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് കാര്യമാവുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാവുകയില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിത്തീരലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ, ദഅവത്തിന്റെ മുബാറക്കായ പരിശ്രമത്തില് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയെടുത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 4 മാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയ്യത്ത് ചെയ്യൻ, എഴുന്നേറ്റ് നിയ്യത്ത് പറയും. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു. മല്ല പറയുന്നത് കേരളം, ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ പൊതുവെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവര്, പഠിച്ചവര്, കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവര്, മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിലും ദീന്റെ വിഷയത്തിലും കാര്യങ്ങളെ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങളിലുണ്ടാകണം. നിങ്ങളിൽ ആ ഗുണമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കേട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പറഞ്ഞ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സമയമാണ്. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत जी मौलाना इब्राहिम साहब देवला दावत बरकातुहू, मौलाना ने अभी बयान फरमाया है कोची में
بڑا اجتماع تھا کیرلا کے اندر، اور ماشاءاللہ انسانوں کا جم غفیر اور ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، حضرت مولانا نے خطاب فرمایا 1 گھنٹے کا، بہت بہترین بہت اعلیٰ انداز میں حضرت جی نے امت کو سمجھایا ہے، امت کی کامیابی کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مولانا کی عمر میں جو ہے برکت عطا فرمائے، مولانا سایہ ہم پر تا دیر قائم فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔